الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi faqaha fi dinihi man safahu min ulama'il a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la malikul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil ladzina hum ashabihadz zulam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تملأ بها خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا. وصل وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا فتاح ويا عليم يا فتاح ويا عليم يا فتاح ويا عليم. اللهم الهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وأبواب علمك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متحم. يا رب بلغ مقاصدنا
wasi'al Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من المرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين من تبعهم بإحسان إلى الدين ثم إلى جميع العاملين مشايخنا في الدين خصوصا لا جميع أئمة المذاهب الأربعة ومقلدين في الدين وإلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا لا سلطان العلماء الشيخ حسن بن عبد السلام وإلى سلطان الأولياء حضرة الشيخ بن القادر الجيلاني وإلى حجة الإسلام أبي حامد بن محمد الغزالي وإلى جميع الأولياء التسعة وإلى جميع المشايخ من سلسلة الطريقات قرن شام الإندية وإلى أصحاب الموالد وإلى أصحاب الرواتب وإلى جميع مشايخنا ومشايخنا ومعلمينا وحبابنا المحبوبين وأصولهم وفورهم أن الله يريد درجتهم في الجنة وزد علينا من بركاتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم ونفاذهم الدين والدنيا والآخرة ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها بهرنا مكاننا خصوصا آباءنا وأمتنا أجدادنا وجداتنا خصوصا من اتم بسببهم ولأجل ملابتك الفقير وإلى أمتك الفقيرة خصوصا إبو رحيم بنت قسن اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واجعل مثواها واجعل قبورها روضة من رياض الجنان ثم الفاتحة نسأل الله عز وجل فقنا ووالدينا وعمامنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وزوجاتنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أحسن حب إلينا ولمن عادانا أن الله يوفقنا وإياهم بالصحة والعافية والسلامة والسعادة والبركة والخير واجعلنا من أهل الخير واحصر مرادنا بالخير جالبا للخير ودافعنا الشر ثم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين آمين يا الله يا رب العالمين. حضرات الأساتذة والحجاج المكرمين والآباء المحترمين والأمهات المحترمات, segenap para bapak dan ibu, hadirin hadirat jamaah Majelis Duha Masjid Nurun ala Nurin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, wabil khusus segenap Dewan Kemakmuran Masjid, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barokahnya Allah Subhanahu wa taala.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, hadirat ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan kajian hadis kita melalui kitab Riyadhus Shalihin sampai pada judul yang baru. Judul yang baru tentang keutamaan bermurah hati dalam berjual beli, berhutang piutang, bersikap jujur dalam menimbang, dan keutamaan meringankan atau membebaskan hutang orang miskin. Ada 2 ayat, 3. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist. Wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa ashya'ahum. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Liyaumin 'azim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Sadaqallahul azim. Qala Allah
ta'ala, berfirman Allah ta'ala, wa ma, dan tidaklah, maaf salah, maknya ma, apa namanya, ada ma nafi, ada ma, apa namanya itu, apa-apa. Kalau ma nafi tidak, kalau apa-apa itu artinya ya ma syai', ya. Dan kebaikan apapun, ya, dan apa-apa, taf'alu, yang kalian kerjakan, min khairin, daripada kebaikan. Jadi apa saja yang kalian lakukan berupa kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala, bihi, dengan perbuatan tadi, alim, adalah sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, jangan ada kekhawatiran, apapun kebaikan yang kita lakukan pasti Allah tahu gitu. Jadi tinggal niatan kita yang mana gitu. Niatan kita bagaimana? Kita melakukan kebaikan, apakah niatannya pengen dapat pujian dari manusia, ataukah pengen dapat balasan dari manusia? Kalau itu yang diniatin, maka ketika nggak ada pujian, nggak ada balasan dari manusia yang kita tuju, maka hasilnya adalah mengecewakan. Kita akan kecewa, kita akan menyesal karena nggak ada pujian yang kita harapkan gitu. Nah, makanya niat dalam berbuat kebaikan perlu ditanamkan. Ini masih sangat relevan sekali sekarang ini, karena ini hari Ahad terakhir di bulan suci Muharram, yang pada intinya bulan suci Muharram ini mengingatkan kita terhadap peristiwa hijrah, di mana peristiwa hijrah yang menyebabkan munculnya hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Hanya saja setiap amalan tergantung pada niat, dan setiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan memperoleh apa yang dia niatkan, yaitu berupa apresiasi, penghargaan dari Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena perempuan yang dia pengen dapatkan atau nikahkan, ya, maka hijrahnya apa yang dia niatkan gitu. Hanya ruginya kalau niatan kita niatan dunia, apakah ingin pujian dari manusia, apakah ingin mendapatkan keuntungan dunia, ya, maka ketika yang kita tuju berupa dunia nggak dapat, akhiratnya pasti nggak dapat gitu. Tapi kalau niatan kita adalah akhirat, artinya adalah karena Allah dan Rasulnya, maka insya Allah nyampe amalan kita kepada Allah, lalu dunianya insya Allah ngikut. Nah, itu keuntungannya. Jadi kalau niatannya akhirat, insya Allah dunia ngikut. Tapi kalau niatan amalan kebaikan adalah hanya sebatas dunia, boleh jadi dunianya dapat, boleh jadi tidak. Kalau dapat ataupun tidak, akhiratnya belum tentu sampai gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi seperti hadis terakhir yang kita bahas kemarin, al ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Jadi masih ada ketersambungan ya. Ibadah di dalam situasi yang sulit, ibadah di dalam situasi yang prihatin, kata baginda Rasul, orang itu seperti hijrah menujuku gitu ya. Nah, makanya apapun ibadah itu namanya, kan di sana ada khair, ma taf'alu min khair, maka itu bagian daripada ibadah gitu. Apa saja yang kita lakukan berupa kebaikan itu ibadah. Apalagi kebaikan itu kita lakukan di tengah kesulitan, di tengah situasi yang prihatin ya, yang mau ada lockdown lagi, mau ada PSBB lagi, mau ada karantina lagi, tapi kita tetap ibadah, maka kata baginda Rasul kahijratin ilayya,
orang tersebut seperti hijrah menujuku. Amin ya rabbal alamin. Dah, terakhir kesimpulan dari ayat pertama, jangan khawatir kalau amalan kebaikan kita tidak ada yang puji. Jangan itu harapan kita. Jangan khawatir perbuatan kebaikan kita tidak ada yang melihat. Jangan khawatir. Kenapa? Allah pasti maha mengetahuinya. Dan itu yang aman. Kita hanya menaruh harapan dari kemahatauan Allah dan kemahamurahan balasan Allah kepada kebaikan-kebaikan kita, insya Allah. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah ta'ala, wa ya qaumi aku auful mikyala, wahai kaumku, wahai kaumku, aufu, penuhilah mikyal, takaran, wal mizan, timbangan, bil qist, dengan cara yang adil, wala tabkhasu, dan janganlah kamu merugikan annasa, siapa manusia, asya'ahum, ya, terhadap hak-hak mereka. Kalau ayat yang kedua ini ya jelas perintahnya adalah untuk memenuhi takaran, timbangan, ya, yang seyogianya itu menjadi hak mereka manusia. Ayat ini jangan hanya Bapak Ibu bayangkan pada dunia perdagangan, warung, toko, gitu kan, tapi dalam dunia perkantoran juga sama. Bos dia kan punya takaran, dia kan memberi upah kepada karyawannya segini, gitu. Maka penuhi takaran upahnya segitu. Jangan bentar-bentar main potong, bentar-bentar main potong, gitu kan. Absen 1 hari potong, terlambat 1 jam 2 jam potong. Sementara ketika anak buahnya mampu menunjukkan dedikasinya, prestasi bekerjanya melebihi dari nilai gaji yang dia terima, nggak ada kelebihan yang diberikan, nggak ada penghargaan. Paling yang Bapak Ibu suka lihat itu di tempat-tempat belanjaan kuliner, paling cuman sebatas bingkai penghargaan doang, ya enggak. Saya nggak usah sebutin namanya, ya, nggak usah sebutin namanya, model-model kentutki gitu, ya enggak. Nah, itu kan suka ada ya, the best, karyawan terbaik minggu ini, karyawan terbaik bulan ini, karyawannya cuman dikasih bingkai doang, ya, iya. Ya begitulah. Mohon maaf lagi, misalkan ini kita bicara perusahaan-perusahaan kecil dah gitu ya, ya itu kalau karyawannya sakit kah atau mungkin resign kah gitu kan, selalu ada tuh ya kan, dana tunjangan sakit, pengobatan, atau dana keluar dari tempat kerjaan. Itu sebenarnya bukan duit perusahaan, duit dia sendiri yang emang udah dipotong tiap bulannya itu, gitu. Cuman ada perusahaan yang terbuka, ada perusahaan yang tertutup, gitu. Mestinya dia terima 3 juta gitu kan, 3.200.000 gitu. Nah, tapi yang dikasih tahunya cuma 3 juta nih gaji lu gitu, 200 disimpan sama perusahaan buat ntar kalau dia sakit, kalau dia keluar gitu. Nah, kira-kira begitulah. Ya intinya sama. Ya, takaran dalam ayat ini tidak melulu kaitannya dengan warung, toko gitu kan, grosiran, tapi juga dalam dunia perkantoran ini sama saja. Yang pada intinya semua orang-orang yang punya wewenang ya untuk menyampaikan hak-hak manusia, maka penuhilah takarannya tadi sesuai dengan hak-hak mereka manusia. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah ta'ala, wailul lil mutaffifin, wailun, kecelakaan besarlah, lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang. Celaka bagi orang yang curang pasti. Man humul mutaffifun, siapa mereka yang curang? Alladzina idza tahu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhin. Nih,
Kalau dia nerima takaran, berarti di pembeli ini misalkan minta dipenuhin. Ya, misalkan naker apa nih? Ya naker beli cabe misalkan ya berapa seon 2 on gitu kan, ditimbang seon 2 on, yang belanja tambahin ngapa bang, minta sambil nyomot gitu, ibu-ibu tengah laut ya, deket dari Petojo situ yang dikit gitu ya, tambahin ngapa bang gitu ya kan, tambahin tapi sambil nyomot, mestinya kan minta dulu bang tambahin, tangannya diem aja gitu ya kan. Dikasih sama bangnya syukur, dikasih 1 cabai gitu. Iya kan? Celaka besar bagi orang yang curang. Siapa yang curang? Bukan hanya penjual, pembeli juga bisa curang gitu ya. Kalau dia nerima timbangan, dia pengennya dipenuhin. Wa idza kaluhu aw wazanuhu yukhsirun. Tapi apabila mereka yang jadi tukangnya, dia yang giliran menakar, ya kan, dia giliran yang menimbang untuk orang lain, mereka kurangin timbangan, digetok bawahnya, meteran dipotongin, meteran emang dipotongin ya, iya maksudnya dipotongin ukurannya. Maaf nih, saya baru tumben kan, yang kemarin nih bawa motor kemari, baru tumben kan ngisinya di pom bensin. Motor biasanya saya ngisi di yang pinggir jalan aja tuh. Maaf nih kalau ada yang bensin pinggir jalan gitu kan. Ini hanya oknum gitu ya. Enggak semua penjual gitu ya. Biasa kalau ngisi 50.000 itu ya udah penuh, indikatornya penuh, nggak tahu tangkinya penuh apa enggak gitu kan gitu. Tapi padahal sama udah hampir habis. Pas giliran ngisi di pom bensin 50.000 dengan sisa yang sama itu sampai meluber gitu. Nah, ini nggak tahu tuh yang mohon maaf yang pomini itu ya, pertamini itu yang pinggir kan sekarang udah menjamur tuh ya kan. Mohon maaf nih kalau ada yang punya pengusaha begitu tuh ya, bukan semua ya, oknum lah gitu. Jadi masalah timbangan ya, kejujuran gitu ya. Apalagi kalau sudah yang pinggir jalan, apakah duku, apakah buah-buahan gitu kan, yang di depan yang dipajang yang cakep-cakep gitu ya kan ya. Saya kira suka ada tuh video-video viral kan di media sosial gitu kan. Pas sudah giliran udah ini ternyata dia siapin betul-betul, jadi kecurangannya diniatin bener gitu ya. Kecurangannya diniatin, dia ambilin yang baik, yang bagus buat penjualnya, buat pembelinya. Ntar udah giliran lagi meleng atau dia sekalian mau ngambil apa gitu, ditukar di bawah yang udah disiapin. Ya Allah. Ya saya mau ngomong apa yang saya lihat di video-video yang viral itu ya. Nah, sekarang udah zaman media sosial begitu. Kejadian nyata betul, reality show gitu ya. Nah, ini menunjukkan kecurangan orang-orang yang terlibat. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang dahsyat, yaitu hari liyaumin azim, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, di mana manusia nanti bangkit untuk menghadap Tuhan semesta alam ya. Jadi urusannya urusan kepercayaan dan keyakinan terhadap Maliki Yaumiddin, adanya hari pembalasan. Ya kalau nggak ada keyakinan hari pembalasan, nggak ada keimanan hari pembalasan, ya udah dia di dunia sekarapnya dia, semaunya dia udah gitu, karena nggak ada keyakinan adanya hari pembalasan. Nah buat kita itu semua kita yakini dengan baik ya, karena hidup ini adalah proses balas membalas gitu ya. Agama bahasa Arabnya din maknanya pembalasan. Jadi agama adalah proses balas membalas gitu. Apalagi tadi di awal sudah dikatakan fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dari apapun yang kita lakukan, maka jangan ada kekhawatiran kalau kita berbuat baik gitu ya. Kok nggak ada apresiasi nih gitu kan?
kok nggak ada ucapan terima kasih nih, gitu. Ada dua penekanannya. Bagi orang yang memberi, jangan khawatir, walaupun nggak ada ucapan terima kasih dari dia, Allah nanti yang memberi menggantinya. Dari sisi dia yang diberi, dia mungkin termasuk orang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia. Gimana hadisnya? Man lam yashkurillah, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah, gitu. Jadi indikator kalau dia itu nggak pandai berterima kasih kepada manusia, itu tanda dia juga nggak pandai bersyukur kepada Allah. Gitu. Jadi ada dua sisi penilaiannya. Gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataqadahu fa'aghlaba lahu fahamma bihi ashabuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu fa inna li sahibil haqq maqalan thumma qala a'tuhu sinnan mithla sinnihi qalu ya Rasulullah la najidu illa amthala min sinnihi qala a'tuhu fa inna khairakum ahsanukum qada'an. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama terkait dengan hutang piutang, ya. Walaupun juga sama nanti terkait dengan jual beli, ya penekanannya sama-sama dianjurkan untuk berbuat ihsan. Nah, ini luar biasa nih, kita berbuat ihsan, ya, ini dalam segala aspek kehidupan. Dalam kaitannya dengan bayar hutang, Rasulullah dulu pernah didatengin sama orang yang menagih, yataqadahu, menagih kepada Rasul, fa'aghlaba lahu. Kemudian orang yang nagih galak, yang nagih hutang ke Rasul galak. Waduh, luar biasa ini. Ya, mungkin dia nggak kenal Rasul, ya. Fahamma bi ashabuhu. Maka kemudian sahabat Nabi, ya, Rasul biasa memang dikelilingi oleh para sahabatnya, justru sahabatnya yang naik pitam, sahabatnya yang emosi, ya, melihat perlakuan orang, ya, yang menagih ke Rasul ini demikian galaknya, nggak ada sopan santunnya. Faqala Rasulullah, da'u, biarin. Nah, kira-kira gitu, ya. Biarin aja. Fa inna li sahibil haqqi maqalan. Maka ketahuilah sesungguhnya orang yang ada pada kebenaran, ada dalam kebenaran maksudnya dia punya hak. Berarti namanya apa? Piutang, ya. Si piutang dia punya hak. Itu maqalan, dia punya kuasa, gitu. Ya. Dia punya segala-galanya, biarin aja. Udah hak dia, kira-kira begitu. Tsumma qala, sambil kemudian Rasulullah sampaikan kepada para sahabatnya, a'tuhu sinnan, udah berikan dia onta mithla sinnihi, onta yang umurnya sama dengan ontanya dia dulu waktu saya pakai, gitu, ya. Qalu ya Rasulullah la najidu, ya Rasulullah kami nggak dapat onta yang seumuran dengan onta dia dulu, gitu. Il amthala min sinnihi, kecuali onta kita lebih tua dari onta dia dulu. Jadi onta yang lebih tua itu lebih mahal, gitu, lebih mahal harganya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, a'tuhu, ya udah berikan aja. Kira-kira saya ngutang sama pengurus masjid kambing, ya, yang seukuran 2 juta, gitu, ya, enggak, kambing seukuran 2 juta. Ketika ditagih sama pengurus masjid, saya nggak punya kambing ukuran 2 juta, tapi yang saya punya kambing seukuran 4 juta, gitu, ya. Akhirnya sih udah saya berikan aja dah, ya kan, harganya beda, gitu. Kenapa bisa begitu sama Rasul dibiarkan? Rasul ingin mengajarkan kita, fa inna khairakum ahsanukum qada'an, sebaik-baik kalian yang terbaik dalam mengembalikan hutang. Nih luar biasa, ya. Jadi ihsan,
Bapak Ibu, jadi saya paling suka kalau kita ini selalu membuka bab ihsan, bab tentang ihsan yang dia merupakan satu rukun dari rukun agama kita. Iman udah bagiannya Habib Quraisy, Islam fikih itu udah bagiannya Habib Abdurrahman Al-Attas, ya. Saya paling suka bahas ihsan bagiannya Subhan Al-Hashimi Al-Batawi Al-Jombangi Al-Baghdadi Al-Pukat dan Al-Alim ya, paling suka. Dan jujur ya, saya belum tidur nih, alhamdulillah, walaupun tadi rebahan-rebahan tapi nggak berani ngelepas karena takut kebablasan. Ya, dari sebelum jam 12 kira-kira setengah 12 sampai jam 2. Sampai jam 2 kita nanti bisa dibuka tuh live streaming di YouTube gitu. Tapi bukan channel saya, sayangnya ya, channel kawan itu ya. Ngomongin apa? Ngomongin ibadah sosial dan individual gitu. Jadi maksudnya ibadah sosial itu ya, dalam banyak rujukan kita ini ditekankan ihsan kepada orang lain, kepada pihak lain. Agama ini, beragama ini enggak melulu masalah pribadi gitu ya. Jadi banyak ibadah yang personal, pribadi, ini bisa terkalahkan dengan ibadah-ibadah sosial gitu. Nah, kayak begini nih, ini contoh lagi nih. Ini contoh lagi bagaimana Islam memandang ya, bagi kita ini punya kewajiban memperhatikan kebaikan orang lain gitu. Enggak melulu masalah kebaikan pribadi kita gitu ya. Nah, dalam bab ini tetap ada korelasinya. Kita baca hadisnya yang kesimpulannya adalah bahwa kita berusaha di dalam mengembalikan pinjaman, kita balikin yang terbaik gitu. Pinjam dulu dapat pinjaman 100.000, duitnya 2.000-an semua. Gitu enggak? Iya kan, 2.000-an semua. Iya, banyak bener kan? Gitu ya. Lalu kita balikin, kita nggak punya kelebihan secara nominal kualitatif gitu. Tapi kita punya nominal kuantitatif gitu, nggak ada, kita nggak ada kelebihan. Kita nggak ada kelebihan mau balikin 110.000, nggak punya. Punyanya cuma 100-100-nya. Tapi yang kita balikin 100 selembar masih kaku. Wah, masih bau duit. Kalau 2.000 tadi kan bau tangan orang. Tangan kang sayur, tangan kang mie, tangan pom bensin gitu kan. Nah, ini dibalikin 100 selembar masih kaku, masih baru. Itu termasuk pengembalian hutang yang lebih baik gitu, ya kan? Jangan kemudian dulu minjemnya 2.000-an, 100.000 dibalikin koin semua 500-an, 100.000. Wah, itu kan saya kira tidak lebih baik gitu kan ya gitu. Kecuali yang minjemin tadi dia adalah tukang supir angkot yang butuh recehan mungkin ya, atau siapalah gitu. Intinya kita sama-sama paham kualitas keuangan yang lebih simpel itu yang lebih berharga gitu kan, ketimbang yang recehan gitu. Baik, itu masalah hutang piutang ya. Jadi ujungnya diingat-ingat. Fa inna khairakum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik mengembalikan pinjaman. Maka Bapak Ibu, tidak menjadi riba. Tidak menjadi riba yang selama ini banyak orang khawatirkan gitu. Ya. Padahal kalau pengen dapat solusi, ya sudah diniatin aja dari awal. Ya Allah gitu kan. Ini sangat darurat sekali nih gitu kan. Mesti bayaran anak sekolah yang kuliah gitu kan, kecuali bayarannya bisa didaring gitu kan kalau belajar pakai WA itu yang lagi ngetren tuh kan ya, pelajarannya di copy, dipoto pakai WA gitu kan. Iya, giliran mau bayaran duitnya dipoto kagak diterima. Ayah wae itu ya. Iya. Ayah wae. Beneran ini kemarin bagus tuh di balai kota atau di mana ya, ada yang protes gitu kan terkait dengan kemaslahatan murid-murid, kasihan gitu ya, kasihan lama nggak sekolah ya, aduh ya. Mata saya masih lihat dalam pesantren aja, dalam pesantren yang jelas terjaga gitu, saya khawatir model anak saya main layangan mulu.
Biji mana anak yang di luar. Tuh asal kita jalan tuh bocah rombongan gitu kan, gara-gara nggak sekolah. Ono rombongan kesono kemari kagak jelas gitu kan, gara-gara nggak sekolah. Yo Allah ya. Nah jadi apa namanya, kita balikin. Kalau kita memang darurat gitu kan, butuh dana, ya sudah, biar nggak terhitung riba, dibolehkan. Diniatin aja dari awal gitu kan, diniatin dari awal saya pengen balikin pinjaman nanti yang lebih baik gitu aja udah, gitu ya. Jadi diniatin dari kita, bukan dipinta sejak awal oleh dia yang memberikan pinjaman, gitu. Udah saya niatin aja gitu, ya supaya itu menjadi pengembalian pinjaman yang lebih baik. Silakan Ustaz Wafi nomor 2. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberi rahmat kepada seorang yang bermurah hati sewaktu menjual, bermurah hati sewaktu membeli, dan bermurah hati sewaktu menagih hutang. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti seneng nih baca hadis ini ya, supaya kita ada perbaikan dalam berinteraksi dengan sesama gitu. Berinteraksi dengan penjual ya, atau kita yang kita menjual ya, kita membeli gitu kan. Kemudian kita juga menagih. Ini dengan hadis ini kita mestinya seneng ya, karena ada perhatian bahwa doa daripada Nabi ya, semoga Allah memberi rahmat kepada orang yang bermurah hati di dalam dia menjual sesuatu. Nah, gitu kan, menjual sesuatu mestinya saya bayar 600.000. Rahasia nih, rahasia kita nih ya. Mestinya saya bayar 600.000 gitu. Kemudian dipulangi lagi 50.000 ke saya. Jadi saya cuma bayar 5,5. Wah, cakep tuh ya. Iya kan? Iya nggak Patris ya? Itu kan cara berbisnis yang luar biasa tuh contohnya. Dulu pernah saya singgung juga tukang nasi uduk. Dulu tuh tukang nasi uduk. Ya Allah ya, ini kok cara dia menjualnya terlalu matematis gitu, terlalu matematis. Udah saya borong gorengannya, Kang nasi uduk, gorengannya saya borong ya. Kemudian apa namanya, sambalnya masih sisa gitu ya. Ya memang untuk nasi uduk juga ada sambalnya, tapi ini masih banyak lagi tuh ya. Minta ditambahin sambalnya aja kagak boleh ya. Ini terlalu matematis ya. Padahal kan kalau dia niatin, jadi sering juga sampaikan kepada santri, kita dalam berjual beli jangan melulu urusannya urusan dunia gitu, bisa diniatin gitu. Misalkan santri punya kitab hilang kayak gini nih, kitab hilang, kemana kitabnya? Hilang. Yaudah nanti ke kantor ya, saya kasih gitu, saya kasih kitabnya, saya kasih. Tapi nanti kalau kamu mau sedekah ke saya 15.000 saya terima gitu. Ini kan lagi ngajarin ya kan, ngajarin saya bersedekah ke dia kan gitu. Lah misalkan saya kemarin kan sekalian mampir ke Alidrus gitu kan, nah, itu kan kalau mau ditimbang-timbang perlu waktu, perlu energi ke situ kan gitu. Bisa jadi jual beli biasa, tapi saya nggak mau. Sejak awal saya niatin saya mampir nolong santri kan gitu, yang mungkin kitabnya hilang gitu, saya beliin gitu ya. Tapi saya ajarin dia sedekah ke guru gitu. Sedekahnya nggak usah banyak-banyak, 15.000 aja gitu ya. Ibu-ibu, ini penyakit orang Indonesia, nggak boleh ngeliat ada yang rame ngurumunin yang rame-rame. Sebelah sono pedagang sepi gitu, kasihan ya.
Nih terutama nih tetangga-tetangga Tanah Abang nih ya. Kalau lagi tawaf di Tanah Abang, cari toko-toko yang sepi lah, jangan yang rame gitu. Lockdown. Yang rame murah gitu. Yang sepi mahal. Ya paling bedanya berapa duit, satu ya. Kedua, diniatin nolong lah, diniatin sedekah juga, diniatin bantu, kasihan gitu kan, dia sepi gitu ya. Saya kira kalau udah masalah barang itu berlakulah prinsip ada harga ada rasa gitu, ada harga ada kualitas, iya kan, gitu. Belum lagi kalau sebelahnya rame, siapa tahu dia pakai macam-macam tuh, wah orang dagang, ada namanya wafak gitu kan, iya. Di Jombang tuh ada bakso Titoti. Titoti itu orang macam-macam seuzonnya tuh, jangan makan bakso di Titoti. Lihat aja tuh pancinya itu, tutupnya nggak pernah ditutup kan, itu lagi ada yang ngeludahin tuh, begitu katanya. Emang orang Indonesia penyakitnya mistik gitu kan, dedemit aja otaknya begitu ya. Lihat tuh pancinya nggak pernah ditutup. Emang kagak pernah ditutup karena pembelinya nggak berhenti gitu ya. Dia bilang lagi dikencingin tuh, lagi diludahin tuh gitu. Macem-macem ya. Nah, jadi barusan kita obrolin, kita sebagai pembeli, jadilah kita pembeli yang bijak, yang murah hati gitu ya, untuk berbagi kepada sesama. Saya kira juga media sosial manfaat. Seringkali ada orang prihatin, dia share ya, bapak ini lagi ngaso, jualnya tape uli gitu kan, bacang, lepet gitu kan. Lama mungkin masih banyak, udah siang. Biasanya orang-orang tua tuh yang dagang begituan lagi ngaso gitu kan. Tolong kepada netizen yang lewat sini, tolong dibeli ya, kasihan kan gitu ya, begitu modelnya gitu ya. Apalagi di Bintaro itu suka ada bocah-bocah ngaso, tukang apa dia, tukang inian apa ulekan, cobek itu, ya Allah, berat bener itu. Oh iya, berat bener ya. Kasihan kayak begitu tuh gitu kan ya. Dah nggak usah pakai tawar-tawar dah kan gitu kan, dia bawanya berat apa segala macam. Oke ya, kita jadi pembeli, kita jadi penjual tadi begitu ya. Tetap kita jangan ada hitungan mata. Sebab dulu pernah saya sampaikan juga, Syekh Abdul Qadir Jailani dalam salah satu makalahnya mengatakan, jangan kau persempit rizki Allah pada warungmu saja, pada tokomu saja. Artinya apa? Kalau zaman sekarang, jangan kau persempit rizki Allah hanya dari jabatanmu saja, dari meja kantormu saja, tapi perluaslah rizki Allah itu yang memang luas, seluas bumi Allah, begitu ya. Jadi jangan persempit kita ya. Artinya dalam hal ini kita berbagi dari warung kita gitu kan, kita berbagi, siapa tahu nanti di sebelah sono ada rezeki kita dengan cara yang lain, bukan dari warung kita gitu, bukan dari toko kita gitu ya. Jadi betul apa yang disampaikan tadi oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, kita perluas rezeki Allah ya dengan cara menanam dimanapun, kemudian menuainya juga dimanapun, seluas bumi Allah begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man sarrahu an yunajjiyahu Allahu min kurabi yaumil qiyamati falyunaffis an mu'sirin aw yad'anhu.
Hadis yang nomor 2 tadi kita bahas dari sisi penjual supaya bermurah hati, jangan hitungan matematis. Dari sisi pembeli kita juga kemudian membeli secara bijak, ya. Kita pilih-pilih untuk membeli dari penjual yang kita iba, kita prihatin, kita kasihan begitu. Nah, dari segi menagih hutang kita masukin pada hadis yang nomor 3 gitu. Hadis nomor 3 ini Nabi mengatakan, man, siapa orang sarahu yang ingin diselamatkan kesulitan-kesulitannya, an yunajjiyahullahu ya min kurabi yaumil qiyamah, daripada hari kesulitan-kesulitan hari kiamat, ya. Jadi kira-kira mansarahu itu siapa yang kepengen diselamatkan, an yunajjiyahu, diselamatkan ya oleh Allah dari kesulitan-kesulitan yaumil qiyamah, hari kiamat, falyunafis, ya, falyunafis, maka berilah kemudahan. Yunafis itu kalau bahasa kita suka bilang kasih nafas gitu, atau biar bernafas sebentar, biar bernafas sejenak gitu kan. An mu'sirin, dari orang yang kesulitan, ya, apa dia orang miskin, ya, untuk membayar hutang atau untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, au yadha'anhu, atau boleh juga hendaknya dia bebaskan hutangnya. Bapak Ibu, bicara hutang piutang ada 2 sisi pandangan dalam Quran. Ayat Allah menyatakan, bunyinya itu apa itu ya, idza, yang ada kata-kata fanadhiratun wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila Bapak Ibu menemukan orang yang sedang berhutang usratin, sedang kesulitan, fanadhiratun ila maisarah, maka lihatlah kepada si maisarah. Itu terjemahannya salah itu, ya. Saya lagi bercanda, Bapak Ibu bengong-bengong aja. Kalau ada orang sulit bayar hutang, lihatlah si maisarah. Emang kenapa maisarah? Maisarah itu maksudnya berilah tenggang waktu yang lebih mudah. Jadi maisarah itu artinya mudah. Kalau ibu-ibu ada namanya maisarah, berarti ibu-ibu gampangan. Perempuan gampangan namanya maisarah. maaf bercanda, ya, bercanda. Jadi maisarah itu artinya gampang, maksudnya apa? Ibu perempuan yang namanya maisarah, bapak ibunya ngarepin supaya anak saya ini jadi orang senantiasa memudahkan orang lain dari kesulitan, gitu. Bukannya perempuan gampangan, bukan, ya. Dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau ada orang sulit bayar hutang, beri tenggang waktu yang lebih mudah. Itu yang wajib. Jadi yang wajib bagi sisi orang yang memberikan hutang, dia punya kewajiban tambah lagi tenggang waktu, itu yang wajib. Yang sunnahnya adalah wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi kalau Bapak Ibu mau membebaskannya dari hutang piutang tadi, maka itu lebih baik buat Bapak Ibu sekalian, dan itu hukumnya sunnah. Nah, dalam hal ini masuk kaidah fikih sebagai pengecualian. Hukum asalnya Bapak Ibu, hukum asalnya yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Tapi dalam persoalan hutang piutang, yang sunnah lebih afdol daripada yang wajib. Apa yang sunnah? Yang sunnahnya membebaskan hutang, yang wajibnya tambahin tenggang waktu, ulur lagi, itu yang wajib, gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat orang yang berhutang, apakah bagi kita pantas untuk kita bebasin, dan kita juga ada kemampuan. Kalau memang pantas untuk dibebasin dan kita punya rezeki, punya kemampuan, lebih baik dibebasin. Dapat hukum sunnah, tapi sunnah yang lebih afdal daripada yang wajib. Tapi kalau kita lihat orang ini nggak pantas dibebasin, dan saya pun masih butuh dana saya yang dipinjemin, ya sudah, kita melakukan yang wajibnya saja. Apa yang wajib? Tambah lagi tenggang waktu. Bulan besok ya. Nyampe bulan besok, mana hutangnya? Ya kemarin buat bayar ini, ya udah bulan besok lagi ya.
Jadi ibu-ibu, bapak-bapak dapat pahala wajib dari situ aja udah. Dapat pahala wajib itu lagi. Biar banyak pahala wajibnya, jangan kasih tenggang waktunya sebulan. Kalau perlu sehari. Nggak ada, besok ya. Besok juga nggak ada, besok lagi ya. Udah berapa pahala tuh? Wih, pahala kewajib, pahala wajib, ya kan? Memberikan tenggang waktu, bener. Aduh, kalau ngomongin pahala mah agama kita ini murah bener gitu, ya. Apa setahun? Lagian juga adat kita ini, adat orang kita, gitu kan? Yang berhutang biasanya lebih galak, iya enggak? Ya, lebih marah itu, suka ngomong, Allah utang segitu aja dicari kejar-kejar terus utang, utang segitu aja lah lu. Kadang orang kalau udah kepepet nggak masuk akal gitu kan. Utang segitu aja, duit segitu aja lu nagih-nagih mulu lu, dasar lu, ya lu yang dasar. La haula, udah ujungnya kita baca la haula wala quwata illa billah. Itu yang cocok. Buat yang berhutang kalau emang belum bisa la haula wala quwata illa billah. Buat yang menagih emang capek gitu kan, pegel gitu, udah la haula wala quwata illa billah. Udah itu yang cocok gitu ya. Nah, karena dari sisi yang memberikan hutang itu ada kemurahan yang luar biasa. Kalau dia mau membebaskan itu hukumnya sunnah, tapi lebih afdal daripada yang wajib. Maka dari sisi yang berhutang sama. Dari sisi yang berhutang dia juga ada anjuran dari agama seperti hadis-hadis di awal dan kedua tadi, supaya dia berniat mengembalikan pinjaman dengan pengembalian yang lebih baik dari awal. Dari awal orang berhutang, niat nomor satu apa? Niat nomor satu ingin mengembalikan, gitu. Niat nomor satu, ya supaya transaksi dia jadi berkah. Bismillah ya Allah, saya butuh dana ini kan, saya niatin minjem, ya, dan saya niat untuk bayar. Betul-betul ditanamkan, gitu. Insya Allah, Allah bantu bayar, Allah bantu bayar, gitu. Yang kedua, ada niatan saya bakal balikin yang lebih baik dari ini, gitu ya. Nggak cuman janji kosong gitu kan. Bu, tak tolong bu, lagi pepet nih ya, pinjemin saya, jangan banyak-banyak, 1 miliar aja. Ntar insya Allah datang rezeki nih, pas bulan besok saya ngangkat arisan 2 miliar gitu kan. Ntar saya ganti 1 miliar, 1,1 miliar 100 juta gitu kan. Udah ada niatan untuk bayar lebih baik gitu ya. Insya Allah kalau niatnya betul-betul ya. Angkanya kita bercanda, tapi teori untuk niat yang lebih baik itu beneran gitu ya. Itu beneran, kita niatin, yakin kalau kita niat bayar, Allah bantu bayar. Kemudian kita niat keduanya lebih baik lagi dalam pengembaliannya, Allah ganti juga kita yang lebih baik lagi, gitu ya. Jadi jangan sampai kita ngutang yang kecil-kecilan dianggap remeh, ya. Alah, tar juga dia lupa, begitu. Kita yang ngutang, kita sumpahin, tar juga dia lupa, gitu kan. Lah coba biasanya jajan belanja di warung-warung kita tuh sesama muslim gitu kan penyakit tuh. Penyakit bu, dari saya kecil dulu diajarin dagang sama abah saya, penyakit tuh. Asal tetangga kita nih, asal mau belanja cash ke engkoh, ke enci gitu. Asal giliran mau ngutang, datangnya ke kita. Itu orang kita tuh begitu. Saya apal benar, dari dulu saya udah diajarin dagang dari kecil, SMP aja, ya, tahun 80-an. Ya. Tetangga kita tuh begitu, kelemahan orang kita itu sesama kita ya. Kalau asal mau cash saja ke warung orang seberang sono katanya lebih murah, iya kan? Lebih murah
100 perak kah, ya, atau mungkin sekarang GoPay lebih murah. Tapi pas giliran mau ngutang, datangnya ke yang muslim, ya gimana, nggak mau berantakan gitu. Kalau pengen rapih, ibu-ibu baca, ibu baca nomor 4, ya. Jadi rapih pembahasannya, maksudnya selesai, ini terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana Shadaqa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti yang saya sampaikan, keempat hadis ini praktis. Keempat-empatnya ini mengajarkan kita untuk ibadah muamalah, tetapi secara sosial, gitu. Muamalah sendiri itu sudah sosial, tapi kandungan yang di dalamnya kita dianjurkan supaya lebih bersosial. Gitu. Maknanya jangan cuman hitungan matematis gitu. Jual beli pikirannya untung rugi, ya hutang piutang, balik modal, atau bahkan bukan cuman balik modal, bagaimana hutang piutang dia bisa berkembang, bisa berbuah, jadinya rentenir gitu kan. Nah, itu jangan sampai. Jadi baik dari jual belinya, hutang piutangnya, keempat hadis ini ngajarin kita supaya beragama secara sosial, gitu. Ya, artinya nasib kita di padang mahsyar, di alam akhirat nanti itu sangat ditentukan kepada orang yang selama di dunia kita berinteraksi. Kalau Bapak Ibu seringkali memberikan kesenangan, kebahagiaan, kelapangan kepada orang lain, yakinlah nanti di padang mahsyar kita akan banyak kelonggaran-kelonggaran yang Allah berikan kepada kita, gitu. Ya, barangkali Bapak Ibu sudah banyak lupa dulu pernah berbuat baik, gitu kan? Atau di masa-masa tua kita adanya kemudahan-kemudahan. Oh, ternyata dulu kita pernah berbuat baik ini itu. Harus diyakini gitu. Ya. Nah, termasuk yang keempat ini, bagaimana kita diajarkan oleh baginda Rasul, ya. Beliau memberikan ilustrasi apabila menagih kepada seseorang dan dia belum bisa membayar, maka maafkanlah. Bapak Ibu, saya ajak menyimak surah apa itu? Ali Imran ya, yang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ard. Bersegeralah menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Buat siapa itu? Disiapkan surga Allah yang luas tadi, uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang bertakwa. Surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan buat orang bertakwa. Siapa orang bertakwanya? Bertakwa yang Allah cantumkan pada ayat berikutnya adalah orang bertakwa yang sosial, bukan takwa ritual. Jadi urutan ayatnya, orang bertakwa yang udah disiapin surga itu takwanya yang sosial. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang mau bernafkah, berinfak, ya, baik dalam sempit maupun lapang, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, yang suka menahan amarah dan memberi maaf kepada orang lain, manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta dengan orang-orang berbuat ihsan. Baru setelah ayat itu di bawahnya terkait dengan ritual ibadah, yang orang bertakwa itu yang sholat, yang puasa gitu, ya.
Artinya apa? Artinya banyak rujukan baik Quran maupun hadis, takaran-takaran orang-orang yang mendapatkan surganya Allah itu adalah kaitannya dengan sosial yang kuat. Sosialnya yang kuat gitu, ya. Nah, kayak begini nih, kita sering maafin, ya. Mudah-mudahan pahala saya nggak gugur, mudah-mudahan pahala saya nggak hilang lah gitu kan. Kecil besar, sedikit banyak saya berusaha untuk mencoba gitu ya. Maka saya ngomong begini sebagai motivasi buat kita semua, ya, ayo kita mencoba, kita belajar, ya. Kita mencoba dan kita belajar sekecil apapun gitu kan, kaitannya dengan utang piutang. Maka ketika kita ingin memberikan pinjaman kepada orang lain gitu kan, anggap yang kita berikan itu adalah harta kita yang hilang. Ada orang datang ke kita, Bu, Bapak, salah satu sifat Nabi yang terpuji, Nabi itu nggak pernah mengecewakan orang yang datang kepada beliau yang menaruh harapan. Harapannya harapan dunia, apa bantuan, apa pemberian, sedekah. Nabi nggak pernah mengecewakan gitu. Seadanya yang Nabi punya gitu kan. Nah, kalau buat kita, ya kita kalau belum bisa membantu secara real, paling tidak kita bisa membahagiakan dengan kalimat-kalimat yang menyenangkan, atau kita menjadi solusi, memberikan jalan keluar kepadanya kemana begitu. Syukur kita yang langsung memberikan solusi, ya. Nah, ketika Bapak Ibu bisa memberikan solusi, memberikan pinjaman, ingat-ingat itu langsung dianggap sebagai harta yang hilang. Ada orang datang minta pinjaman 100.000, ada nih kita 100.000, langsung kita kasih, kita anggap itu hilang, gitu, ya. Nanti kalau dia balikin, alhamdulillah. Enggak juga, emang udah kita anggap hilang, begitu. Ya. Ibu bapak, waktu baginda Rasul Mi'raj diperlihatkan panorama neraka, diperlihatkan panorama sorga. Baru sampai depan sorga, Nabi melihat di pintu sorga ada tulisan, orang yang bersedekah itu dapat kebaikan 10 kali lipat. Orang yang memberikan pinjaman itu dapat kebaikan 18 kali lipat. Nabi nanya kepada Jibril, ya Jibril, what happened aya naon ieu? Ini bagaimana ceritanya? Orang sedekah kebaikannya dibalas 10, yang memberikan pinjaman 18 kali lipat. Jibril menjawab, orang yang bersedekah dia mengeluarkan hartanya buat orang yang belum tentu butuh, tapi tetap ada apresiasinya 10 kali lipat. Sementara orang yang memberikan pinjaman, orang ini mau meminjam, minta dipinjemin, dia tidak akan minta dipinjemin kalau betul-betul tidak butuh. Maka orang yang memberikan pinjaman, dia telah memberikan solusi, ya jalan keluar dari orang yang betul-betul butuh. Maka balasannya 18 kali lipat, gitu. Walaupun pada akhirnya dalam pinjam meminjam tadi yang terbaik adalah membebaskannya atau menyedekahkannya, gitu. Nah, jadi menyedekahkannya kalau pengen dapat pahala banyak, pinjemin dulu, gitu. Pinjemin dulu. Jadi kita bisa melihat, Bu, Bapak, kita bisa baca ini ada orang jadi kebiasaan buruk apa tidak, gitu. Kalau ini termasuk orang yang tumben minjem, gitu kan, kita pinjemin dan dalam hati kita sudah niat, ya kita bebasin. Tapi tetap nanti kita tagih biar kita dapat pahala wajib. Nagih hutang itu dapat pahala wajib karena membebaskan dia nanti dari siksa neraka, gitu, di alam akhirat nanti, gitu. Orang yang kagak nagih itu dianggapnya membahayakan orang berhutang, gitu. Nah, setelah kita tagih, ya memang dia tidak mampu, ya sudah, kita pakai cara berikutnya yang sunnah tapi lebih utama, kita bebasin. Jadi kita dapat pahala double, gitu. Jadi jangan Bu pinjemin saya dong. Oh ini udah bawa aja, udah jangan dibalikin. Itu lain cerita, gitu ya, lain cerita. Jadi kalau bisa diajarin dulu. Apalagi kita bersedekah kepada orang yang tidak minta dipinjemin, tapi ya langsung, misalkan kayak pengemis, ya pengemis itu kan macam-macam kan, ya kan. Ada yang memang betul-betul butuh, ada yang sudah kecanduan, ya kan.
Yang rumahnya di kampung ternyata rumahnya gedongan gitu kan. Di Jakarta pernah ketahuan kan? Ya, pengemis ketangkep sama satpol, ya, itu ternyata duitnya udah tumpukan 150 juta. Lah coba itu. Ya. Pengemis bisa ngumpulin 150 juta. Dah, tapi mohon maaf biar saya tidak salah menyampaikannya, dalam dunia sedekah bersedekah itu penekanannya adalah orang yang bersedekah, mutasodik, kita yang bersedekah itu anjurannya udah jangan mau tahu bagaimana dia, begitu. Yang penting ada pelatihan, ada pembelajaran, kita sedekah gitu. Ya. Ya, ikhlas. Persis kayak ibu-ibu tiap pagi sebelum subuh atau habis sholat subuh ada upacaranya nongkrong kagak diri, upacara nongkrong tuh keluar, ya ikhlas bener, ya modelnya kayak gitu tuh sedekah. Ada nggak ibu-ibu habis nongkrong pagi-pagi diliatin lagi, ya banyak banget gitu kan? Enggak, tapi ikhlas. Ikhlas model gitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.